嗯，大家晚上好，我们先给大家mulai berdoa dulu ya。亲爱的天父上帝，我们感谢你今天让我们能够有机会可以在这里一起聚会，特别是在最后一个月，我们可以团结，我们可以团聚，全都是因为你的恩典。谢谢主啊，我们今天将这个短短的时间来一起分享，一起来献上感恩。你在我们这一年当中所做的一切。让我们能够珍惜我们的每一位在这里的老师，还有我们生活中的所有的人，我们能够好好珍惜，我们能够好好的感恩。我们将以下的时间，游戏或者是老师们可以分享的时间也交托于你。我们将还没有抵达的老师们，求主也恩待他们，让他们能够安全到达，还有能够参与我们。我们祷告、仰望，奉靠主耶稣名求，阿门。Oke, kita langsung masuk ke sorry 你有背景了吗？黄美凤老师。有啊，是我做的吗？对哦，忘记了。OK OK，好，谢谢大家。可以说这一年所过的，很快就要年尾了。Ya, ini sudah di akhir tahun, kita semua sudah hampir menyelesaikan 1 tahun ini ya. Terima kasih untuk kerjasama Lausu-Lausu juga ya. Maafkan jikalau banyak merepetnya ya, banyak banyak ini apa 就是说 banyak omelan gitu ya atau mungkin reminder 呀，常常就是提醒你们做这个啦，做那个啦呀，所以我也请你们也见谅呀，因为有时候我也怕我忘记这个忘记那个，所以呢有记得就直接跟你们说这样子。还有呢，还有我也有做一些小小的不是调查，是请学生们给你们回馈ya. Jadi ada juga saya minta beberapa murid untuk kasih feedback terhadap lausu-lausu yang sudah mengajar selama 1 semester ini ya, dan hampir semuanya itu juga memberikan feedback yang bagus ya，都是给了很好的评论，sorry。然后呢，我也非常感谢大家呀，terima kasih ya untuk kalian yang setia, sudah 很用心 ya mengajar selama ini ya. Saya percaya kalian pasti sudah lakukan yang terbaik ya. Jadi kita langsung masuk ke acara saja. Karena apa feedbacknya itu nanti kan saya langsung kirim ke linknya 老师gitu ya。比如说像周老师呢，有人帮他填了嘛，所以呢，他可以直接看他的那个。Jadi nggak usah dibikin satu-satu lagi ya。所以你们可以直接看，哎，老师 Sharon 怎么样这样子，或者是老师佳悦老师跟徐老师是最近在今年的7月8月也要开始教的嘛，呀，也是吗？bener nggak sih？是哈，OK OK。好，接下来呢，我们直接进到第3个环节，就是黄元凤老师，他跟我的大人班的一位学生叫黄芬芬，kolaborasi ya membuat 嗯，puisi yang bagus. Sebenarnya itu hadiah ulang tahun saya，但是呢，我觉得它的内容太美了，有没有？太有意思了，karena dalamnya itu dipakai dari apa ya kayak 俗话，在 HSK 3的俗话有没有？所以对，我觉得很有意思，所以我想跟大家分享这样子呀。好，美凤当主持了没有？Udah jadi host belum? Oke, sip，不需要当主持人。哎，嗯，副主持对啊，人。因为他那首诗有两个嘛，对对对然后我对对，就选了前面的一部分，就前面的一部分就是没有生日快乐这些内容，嗯嗯嗯。好吧？那我就读前面的。啊，好像上大学呢，我可以 spotlight 吗？都是。哎，
不要了，不要了，不要了，那么多脸看着我。没有好的啦，期待期待。呀，好的，那今天我就会给大家朗读一首诗，这首诗的题目就是《您的笑容》。就像茶好客常来，您的笑容带来了财富与好运，就像良药治病。您的笑容温暖了每颗受伤的心灵，就像饭后百步走，活到99。您的微笑传播着喜悦，为生活添加无限美好。无论发生什么，愿您的笑容如阳光，驱散阴霾，照亮人生。愿你的生命始终淋浴在神的慈爱与祝福中。钱虽不是万能的，但希望您在管理财富时，始终保持谨慎与智慧。早睡早起，身体好，时刻记得爱护身健康哦。车到山前必有路，永远相信，无论面对任何障碍或挑战，都会有解决办法。因此呢，我想在这里祝福在这一年辛勤付出的老师们，愿你们始终保持微笑，迎接每一天的挑战与美好。也预祝大家新年快乐，万事如意。谢谢大家。拍手，鼓掌鼓掌，太美了，有没有，亚干？所以这么好的诗呢，不能浪费，只有我一个人享受，所以有的老师都能享受，一起享受呀。谢谢，应该要把它写在一个什么春联？训练了不至于对对吧？对对对。其实还有一起的嘛，连贯的嘛，哈。对，然后它是分两个嘛，所以我就后面那一部分就好像不太适合这里说，然后我就前面。再修改了。感谢感谢啊！好，接下来呢是哪位老师呢？哦，徐老师，您是我们的小呀小苹果。哎，错了，您是老师，你是我们也算是我们的这里的新的线上老师，所以呢，秦老师可以跟于老师也分享你在我们这里教学怎么样，还有你的困难是什么呀？你可以跟我抱怨的。来来来，秦老师。得先我吗？老师可以吗？徐老师先开始吗？不好意思，老师，我的孩子在那里。不好意哦，思，不那好意思。那那先请于老师好不好？于老师呀，minta sejauh dulu ya, yuk。啊，好的，老师，老师们，晚上好。就是对我来说，作为一名在线那个教师，在线那个，尤其是新的老师，也是可能是，呃，知识没有多的老师。然后呢，就是当一个线上老师，就是我们面临着很多挑战，这样的，比如说那个网络不太稳定的时候，就是，然后也是可能是，作为在线教师也，让我学会了，需要耐心，然后，也是让我，拓展我的创造力这样的老师。也感谢老师们，已经我也从老师们也学过很多知识，我从没有学过的，我从没有不懂的知识，就是从老师们我学过很多东西这样的老师。
谢谢老师。好的，对对对，你有看吗？你有看就是你有看学生们给你的那个评论吗？看了，看了，但是好像就是已经很久的，对吧，老师？也有最新的，哦哦，在下面嗯好像在下面。好像没有，老师还没有进来吗？还没看，对，哦，可能你要把它 refresh 这样，把它复回这样。是嗯，在哪呀，老师？我有寄到你的 email，就是可以分享的。哦，好的，不好意对，思，老师。你从 email 那里收到信息的时候，你直接点那个就可以看到最下面的最新的评论呀。我看了，大部分学生都觉得教育老师很有耐心呀，很就是能够解释的很清楚，学生们也能够听得懂老师所教的也很清楚。所以像那个新会啊，他们都是给了你很好的那个评论的，谢谢你。还有呢，他之前也是我们这里的学生，所以呢，可能就是他也会被这里的老师们影响呀，所以这里的很多就是有教过他的呀，他也有这个机会可以分享他的知识呀，谢谢你，继续加油。还有呢，我们谢谢老师们，对对对，也要为他这个论文他正在写论文，所以我们希望一起为他祷告，也要让他能够顺顺利利的。还有就是按时把这个论文完成。OK，好，接下来是徐老师，请。lucu banget itu ekspresi cuk gitu. 谢谢了，宋曼哦。怎么说呀？以前是我不明白 Zoom 的，是吗？就是因为用印尼文也没关系的，老师 pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa。以前我不明白那个 Zoom 嗯，的，就是对，karena ELC 的，我可以明白那个 Zoom，还有呢，我可以saya jadi bisa lebih paham online lah ya，比较明白的那个 online 的。好的好的，怎么样？对呀、还有呢，我嗯学中文是以前的很久了，很多忘记了，就是karena ngajar lagi jadi记得了ya 以前有学这个的，对，以前还有学这样以前是学这样那样的，嗯，因为很久了，是吗？我毕业的时候是很久了，就是因为教学才可以在对对对对一呀，嗯，对对对对，嗯学生们也非常高兴，给徐老师教呀，因为他们都说老师也很细心呀，sangat detail gitu。也很用心，也很sabar gitu ya. Atau langsungnya tidak galak. lucu banget 所以可能之前或者是我们外面的学生或者是那个家长都会觉得中文老师是很凶的。哦。Iya, iya. Jadinya他们都会觉得kalau belajar Mandarin ntar anak-anaknya pada takut gitu ya, atau mereka udah kayak ada momok gitu ya, oh udah susah nanti ketemu gurunya juga yang galak gitu ya, ya kapan bisa belajarnya gitu ya, kapan bisa anak-anaknya enjoy gitu ya. 谢谢老师 ya, 呀，谢谢谢谢老师，老师juga sering kasih kegiatan ini ya, 就是手工啊，对，手工，对，对，他们也很有兴趣的呀。谢谢您。接下来是games berhadiah. Ini kita serahkan ke Laus Novi. Oke, 大家好，aku akan kasih sedikit games. Gamesnya tebak-tebakan. Suaraku kedengeran jelas nggak ya? 哦，姚老师，Oke.
Eh, aku akan kasih sekitar 3 sampai 4 clue ya. Eh, Laushe Shirley boleh bantu jadi jurinya juga ya. 好的，好的，我帮你看。Oke. Totalnya ada 3 soal. Soal yang pertama, 我很轻，你用我可以写字. OK， Oke. Sementara itu dulu cluenya. Ada yang bisa tebak? 纸张的纸，一张纸的纸，lembar kertas。 Maksudnya ini ngapain ya? oh ya, oke, oke, belum dijelaskan langsung Oke, dibilang. ulang lagi. Aku jelasin. Oke, Jadi ini aku akan ya, coba. kasih cluenya. Eh, ini berkaitan sama tungsi, sama benda-benda di sekitar kita. Oh, Iya. Nah, cluenya akan aku kasih 3, tapi bertahap. Kayak misalnya clue pertama, clue kedua aku sebutin, kira-kira ada yang udah tahu jawabannya boleh langsung disebutin. Udah cukup jelas? hmm. Oke, tadi kayaknya Sharon bilang 纸, bener gak, Ausu? Kita tolong ya. Tepat. 一支笔，是谁说的那个？会理解。atau 举手 dulu ya, tiap ini ya yang mau jawab. Boleh. Tadi siapa? Biar lebih kelihatan. 张慧玲老师说什么？一支笔，对了，bener ya, 老师？ Benar. 哦，张慧玲老师，恭喜哦。 Oke. Lanjut soal berikutnya. 嗯，我没有骨头，嗯却能站立在桌上。 ，OK， Oke, clue berikutnya. 我讲过许多故事和风景。Ada yang dapat jawabannya? 我再读一遍哦。嗯没有骨头，嗯 Mm-mm. 却能站立在桌上。OK，然后呢，嗯，我见过许多故事和风景。一本书，哎呦，又被你猜到了，对呀。itu ya di cancel ya. Cancel ya, oke. 没有骨头嘛，书不是也算是有骨头。 Jadi itu ya cancel namanya. Eliminasi，再来。Oke. 张老师不能再回答了，好的好的，你可以告诉我答案在 chat box 呀。OK， Oke, lanjut ya. 我有脸，却没有五官。嗯我能跑，却没有脚。嗯，我每天会坐地球船。啊，好了，不可以说了。三， OK，我有脸却没有五官。OK，我能跑却没有脚。我每天围着地球转。月亮，快要了。太阳，太阳，黄明明老师，风儿，算吗？哦，算吗？不算，还是错的。Ayo lagi. OK，我我身穿白衣，嗯我走到哪里就变冷。我很安静，但我会从天上轻飘落下来。嗯，雪，雪，哦，这是谁说？黄美凤是吗？有，跟黄明应该是一起吧？还是好像一起的，感觉是？没关系啦，一个人你们都有了。
最后一个老师给他们机会吧。Jadi 哦冰老师不能再玩了，还有黄明明老师也不能了，黄梅凤老师不能了，其他老师还有一个问题， ，OK，我可以很小，也可以很大。嗯，变冷时我变成冰，变热时我会消失无踪。lagi 水啊，对了，答啦，我的聪明老师们，OK OK，老师问老师欢迎进来，我们在玩那个猜字谜。刚才4位老师已经答对了，礼物会寄到你们的支付宝。支付宝到账。OK OK，好，接下来是学生们晚上好。晚上好，文老师，你刚到家是不是？OK，再来，是，我是网课老师。哦，是网课，网课，那就好。那接下来的环节是我们请陈丽亚老师跟莎拉老师分享他们对于这个学生的进度成长的分享吧。呀，因为有的学生可能就是很难搞的，但是呢，就是因为他们的爱呀，融化了他们，有没有呀？变成不一样了。来，siapa dulu nih? Lia 老师的goyang-goyang dari tadi coba. 没有老师。OK，Mana muka 呃，cantiknya? Ayolah. 什么老师打开呀、你的我没有。？OK，好吧，好吧。哎，等一下。OK，来来来来，分享，不要哭哦。哎呀，老师哪里有哭老师？Oke, sebenarnya aku bingung sih mau sharing apa. Cuman kemarin aku sih baru kasih tahu si Rilase sih soal beberapa beberapa murid yang memang ada alumni ada Cimpu ya kan sebenarnya. Jadi kemarin tiba-tiba seperti biasa ceritanya aku habis memberikan report yang lewat notes itu yang panjang-panjang kan, yang biasa setiap 6 bulan sekali. Tiba-tiba di feedback sama orang tua murid itu yang pertama sih sebenarnya. Itu aku kaget sih sebenarnya sih. Ternyata orang tuanya tuh senang padahal tuh anaknya lenye-lenye di kelas. Jujur ngeyel banget sih anaknya. Disuruh belajar tuh kadang bikin rontok rambut saya tuh sebenarnya. Ternyata setelah 6 bulan berjalan ternyata mamanya bilang anaknya di rumah bisa baca pinyin. Itu aku kaget sih sebenarnya. Padahal anaknya di kelas tuh gak bisa baca loh sebenarnya. Tiba-tiba di rumah bilang dia bisa baca sebenarnya. Wah, aku bilang, waduh, oh ternyata begini ya dia bisa baca ya. Padahal tuh aku gak expect loh. Sebenarnya di kelas aku suruh dia baca sampai mulut berbusa pun dia gak bisa baca sebenarnya. Gua gak bisa baca bener-bener berantakan. Tonesnya kadang-kadang berantakan. Baca pinyin aja masih susah karena kan mereka base-nya kan sebenarnya bahasa Inggris ya, karena kan mereka di Aussie kan. Jadi susah bilang se, ada yang dibaca ci sama mereka, terus ada yang dibaca yang harusnya baca se, jadi ada yang kayak si, karena mereka kan ikut vowelnya Inggris gitu loh. Jadi aku gak expect ternyata tuh, sebenarnya aku udah stres banget ngajar yang begini, karena kan aku kan juga punya tanggung jawab ya sama mamanya ya. Eh, aku kadang feedback kelakuan hai tuh anaknya di kelas ya cemeyang terus mamanya kan juga kadang feedback kebalikan oh iya ini anaknya juga ternyata harusnya digini ini jadi coba sama mamanya komunikasi ternyata masih begitu juga anaknya ya sudah aku bilang nggak apa-apa nggak expect baru kemarin-kemarin ternyata anaknya bilang dua-duanya udah bisa baca pinyin udah lumayan bisa baca emaknya kaget ternyata oh ya sudah itu yang pertama terus yang kedua Lukas sebenarnya sih aku mau share tentang Lukas kemarin. Sebenarnya aku juga bingung ya mau share tentang Lukas gimana. Sebenarnya nggak boleh ditiru juga sih. Aku tuh selalu memposisikan tuh diriku tuh sebagai aku bukan Laoshi. Aku selalu bilang aku tuh bukan Laoshi sebenarnya. Jadi kadang tuh aku berat sebenarnya dipanggil ini Laoshi Lia, ini Laoshi Talia kayaknya tuh berat gitu loh. Jadi aku tuh ke murid-muridku tuh sebisa mungkin aku menjadi kakaknya mereka atau jadi saudaranya mereka. Aku memposisikan diriku tuh seperti itu. Jadi in the end awalnya tuh anaknya nangis-nangis, apalagi Lukas. Dia kan sudah ikut aku dari TK ya, dari kindergarten.
Udah sampai sekarang malah dia udah ikut aku, udah mau naik 4 SD dia kayaknya. Udah ikut aku dari dia nangis saja tuh baru bulan bulan Juli kemarin nangis saja dia mau belajar tuh itu kayaknya udah puncak-puncaknya dia nangis terus ya kan sampai bener-bener aku udahlah aku bilang ke mamanya nih anak juga nangis terus ya gimana ya semoga lah habis liburan dia membaik ternyata setelah pulang ke sini dia tuh dibeliin handphone baru sama papinya baru dibeliin handphone baru ya sudah karena dia dibeliin handphone baru dia lapor ke saya saya senang dong dia udah punya handphone baru bisa saya suruh kerjain tugas tuh anak ya kan dia bilang kamu udah punya handphone makin ke sini tolonglah jangan nangis-nangis jangan ya kan disuruh les-les kalau ada PR kamu bisa fotoin oh iya Laushi nanti kalau ada kan aku bisa foto kasih Laushi dia tiba-tiba seperti itu oh ya sudah dari situ dari gara-gara dia punya nomor saya tuh jadi dicat terus sama dia gitu. Laoshi wansang hao Laoshi itu baru kelas 3 SD kayaknya. Laoshi wansang hao tapi dia tahan sih dia, udah mulai tahan sih dia. Jadi maminya itu udah settingin Hanzi di handphone dia sama di laptop dia sudah disetting Hanzinya. Jadi kadang anaknya ngechat Laoshi wansang hao Laoshi. Tadi dia bentar lagi dia selfie muka dia. Laoshi wansang hao Laoshi. Laoshi, aku susun buku dulu ya Laoshi ya. Terus gak lama dia udah liburan, tiba-tiba kemarin aku baru kasih screenshot ke Siri Laoshi. Laoshi, wo izin cai palita Laoshi. Dia bilang gitu, aku ada di hotel yang ini, dikasih lihat kamarnya semua. Tiba-tiba dia curhat. Laoshi, aku gak jadi berenang. Dia udah mulai kayak gitu, ya kan. And then in the end juga, aku juga setahun sekali ngasih dia kado sih. Sebenarnya untuk budaya kado ini aku gak pernah kasih. Cuman dulu kayaknya Siri Laoshi pernah menegur, kayaknya aku terlalu cuek ya. Dia berkat Siri Laoshi juga aku tuh awal untuk ngajar jujur aku nggak pernah kasih hadiah, nggak pernah aku tanya tuh ulang tahun anak-anaknya kapan sebenarnya. Bener-bener ya udah sebatas ya udah aku ngajar aja udah anaknya udah ada cimpu ya sudah loh, udah hanya itu. Terus ternyata si Lause negur aku harus lebih caring sedikit sama murid. Ya udah aku coba ternyata ya karena aku coba tiap tahun aku mulai kasih dan aku kan juga orangnya kurang peka ya. Sebenarnya tuh aku memodif sedikit dari punya Siri Lause. Jadi Siri Lause memberikan nasihat aku untuk caring sama muridku, tapi aku modif. Aku tanya, kamu mau hadiah apa? Aku coba seperti itu. Aku to the point sama anaknya. Kamu bentar lagi kan mau ulang tahun nih. Kamu mau kado apa? Aku bilang gitu. Jadi tuh ada satu hari itu cuma belanjain dia dong buka Shopee. Aku buka Shopee di laptop. Kamu mau apa? Aku sampai kayak gitu. Aku mau baju bola lah sih, dia bilang mau baju bola si A nih dia bilang gitu. Oh ya sudah cari. Apa ada maminya loh, maminya tuh sampai bingung gitu loh. Ini anak gua ngeles, apa mau belanja baju dia di situ ya udah kayak gitu kan. Jadi aku ke muridku itu udah mulai ada eh jalinan relasi secara emosi gitu loh. Apa ya nama bilangnya ya? Benar, emotional engage ya. Ya udah mulai ada. Jadi semakin hari dia mungkin juga semakin dewasa, sudah semakin ngerti juga kalau dinasehatin dan akhirnya kan saya kan juga akhirnya semakin coba saya selarasin sama umur dia gitu loh. Emosi dia tuh saya ikutin di situ. Jadi tiap tahun begitu loh. Tiap tahun saya kadang-kadang untuk anak-anak yang di Indo saya suka ngajakin belanja di Shopee. Kalian mau apa? Aku share screen tuh buka Shopee satu hari ya. Kamu mau apa? Aku cuma seperti itu. Nanti tiba-tiba ada kado di rumah aja udah. Saya cuma seperti itu. Itu doang sih semakin ke sini. Iya, iya. Sih. Eh, ya, thank you so much ya. Maksudnya, kenapa saya minta dia berbagi? Karena inilah tugas kita ya. Maksudnya, memang setiap lausu punya masing-masing punya kepribadian gitu. Tetapi bagaimana sih kita membangun relasi dengan anak-anak ini gitu? Karena sebenarnya mereka juga butuh perhatian ya, butuh kasih gitu. Dan seperti tadi Lia ngomong, misalnya saya juga belajar sebenarnya dari murid gitu ya. Awalnya yang saya cuek gitu belajar, oh kayaknya harus belajar caring, belajar perhatikan murid. Ternyata itu malah membuahkan hasil yang anaknya sendiri juga punya kemauan belajar sendiri gitu ya. Dan memang tujuan kita akhirnya apa sih? Pengennya anak-anak juga 有主动力的，ya 不是因为他妈妈叫他学习他才学习，呀，有没有？呀，希望他们看到他的老师的用心，他们也被主动的，哎，我应该也要珍惜我的这个好老师gitu ya kan? Ya, bersyukur ya. Saya percaya semua yang Tuhan kirimkan di sini itu 已经是好品质的老师了。所以呢，就是希望每一位这里的老师能够慢慢的成长，慢慢的变得自己的 version terbaik diri Anda。呀，谢谢老师，爱你。
Oke, salah 老师, ini soalnya jarang ngobrol ini. Aduh, 我也不不知道要分享什么。紧张呀, bagi-bagi aja. 我的两个学生就是安林和凯西啊。如果我想的话，以前跟现在确实是不一样的。现在他们的进步也是很大了。就是如果想的话，以前他们是还在跟他的妈妈一起学习的。对，有时候不是他学习，是他的妈妈学习的。我问什么，他的妈妈回答，不是他的学生。但是现在的话，他们是自己上课了。然后以前的话，如果要上课的时候，我紧张，不是他们紧张，因为他们开摄像头的时候，我就很紧张，因为不知道他们是还在哭呢，还是有时候他们因为刚起床嘛，然后就还在哭的那种状态。然后如果他在哭的话，就很难处理，因为他们的心情就不好了。学习的时候也是，很难让他们做写字啊，很难让他们读课文啊，所以但是如果他们心情好的话，就很好啊。但是现在的话，这一年他们就不会这样子了。可能也是因为他们现在是上一年级了，对，小学生了，所以就长大了嘛。是的，现在不会哭了。还有就是能够自己主动来上课了嘛，哈。对对对，特别进步很大。到安林也是呀，他对，凯西也是，他学习上也是有进步了，就是声调啊，他们的发音也是现在好多了。感谢你啊。谢谢老师。你是从他们小的时候一起看到他们成长，有没有？呀，也是非常感恩呀。他们能够保持在上课，也是一个不简单的一个过程。对的。你加油，老师。哎，是啊。你比较喜欢教线上的，还是在在补习班那里的，或者是你那里的家里曼丹那里？如果这边的话，因为是大人嘛，不是小孩子，所以我不能做这个。哎，我不知道哈，如果小孩子的啊，话。对，不嗯能比，嗯嗯嗯。对对。如果小孩子肯定好像是线下的比较好吧。跟他们一起玩有没有？对呀。嗯嗯。但是你那里的学生也蛮热情的，我看对都会就是帮你庆祝生日啊，或者是什么都很热情。可能因为是在小城市吧，哈，对的。感情是比较浓的。嗯，谢谢你分享。好的。哈，接下来是我们的前辈了。是什么前辈啊？应该是我们的，对呀，该尊敬的老师呀，黄明明老师和温碧珍老师，你们是我们的大师姐。来来来，大师姐是谁要先？哇，我们怎么是前辈了呢，老师？不敢当，不敢当。不敢当。来来来来，现在黄明明老师开始来。哦，温老师先吧，温老师好，来，温老有师先了，请。好，两个礼让礼让。我很长，你先吧。他的很长。没事，老师，我们可以等。没事的。哎呀，哎呀，赶快！这里是显示黄明明老师先讲，来。哦，我先吗？OK。好，其实老师您发给我信息的时候，哎，老师请你分享什么什么这样的内容，我吓一跳啊，我真的需要分享吗？因为说实话，我很少在开会里讲话嘛，这样，因为我这个人就是比较内向，但是跟学生的话，我是不会这样的。学生的话说我是挺啰嗦，老师很喜欢讲话，我们可以聊各种各样的话题。是的。我
我的话，我刚才其实有查看了 email，我是从什么时候加入到 ELC 的，然后看了我第一次收到王老师的那个 email 是从7月2021年，所以已经对，时间过得好快哦，就不知不觉已经3年多了，对吧？现在已经对2024年年底了。首先就是非常感谢学任老师对我的信任，就是没想到就是可以教这个当线上的中文老师，呃，然后作为线上的老师，确实有一些挑战性，像刚才前面嘉卫老师讲的，就是我们因为线上，所以很靠这个网络。有时候对，有时候因为那天真的信号特别不好，所以我有一次就是在1个小时内就是进进出出 Zoom 里，真的2、3次有，然后害得我学生笑死他们了，就是对老师的网络怎么那么差？我说没办法，真的实在抱歉，我已经在就是尽量WiFi 的网络不好，然后我就转到用手机用手机的 hotspot 这样子。所以那天就得关掉摄像头这样子，我也请他们麻烦大家今天可以先关掉摄像头这样，所以不会耗费太多的流量。嗯然后从网课当线上的老师，我也学到了很多。其实从学生也学到了很多，真的。以前如果老师还记得的话，从志华对，现在怎么样，老师？他已经在万隆了在万隆了。呀，嗯。高中了，快要上高高中。中了，哇，OK，好，以前志华是我明我最天就见可爱的他，学生，对我明天啊，就见他喽。哦，真的老师，对对对，哦，我拍照给你看的啊。OK，好，谢谢老师，对，对我对志华的印象是很深刻的，就是他，我第一次见到最活泼的学生，最可爱的学生，对，真的从他我学到很多东西。除了那个我们平时用的 Quizy，他也给我介绍了什么像Bambuser 这样子，然后什么 Quizlet 啊这样，他就是很喜欢讲话，会不停的讲话分享。各种各样的话题他都会这样讲出来，他喜欢分享，他这个孩子确实很喜欢分享。然后我在ELC 的话，我一开始是教SSK 班，是简体字的，然后后来学历老师希望我可以试试教这个什么繁体字的，对繁体字的这个台湾中文，然后后面也开始教这个大人口语班。嗯。然后我发现就是我们每个班就是面对不同的学生，他们都有带着自己的背景，学习中文的背景，所以要用不同的这个教学方法。我的学生的话，我一般就是会先看他们的兴趣爱好是什么，这样子。从这个话题，比如说我有一个学生叫 Darren，他是很喜欢漫画，他各种各样的漫画都有看，什么《naruto》啊、《Jujutsu Kaisen》，对，这样的，对，我就会从这个话题来先调动他的兴趣，这样子。我会去在网上找一些短短的视频这样子，但是是讲中文的，然后他就会开始有感兴趣这样子。然后有同学如果喜欢唱歌的话，我也有播放在上课之前有播放短短的1、2分钟这样中文歌还有大人的班的话，大人的班他们就是我会用不同的方法，就是他们就看他们比较符合他们的这个工作要求，对我会用到就是挑选一些单词他们可以在工作方面用得到的一些这样这些话题，OK，对对呀，学生们的
评论都很有趣啊。他说，黄明明老师呢，很多话题可以聊的。他说，哎呀，nggak 对，kepikiran 哦，ternyata 还有 dia ada yang curhat juga 老师，然后问来问去就问，哎，老师有男朋友了吗？老师打算什么时候结婚？说有啊，真的有，还没然后见他就开始讲啊，对对有，然后他就开始讲他之前的爱情故事，他的前男朋友怎么样怎么样，对，嗯，很有趣。对，真的，这个我们是对待人呀，所以这个人是很特别的呀，很多各种背景，还有各种的情绪呀，都不一样，我们都正在成长。谢谢你，明明老师，jangan kapok ya，jangan kapok aku kasih kelas ya。不会不会，谢谢老师。不会不会，来，文老师，其实我不知道要分享什么。老师，你可以唱你歌啊。说叫我啊，对，比较喜欢唱歌，好，那你唱，分享，我不喜欢分享，不讲了。没有没有。我说英文，可以，嗯，disuruh bersyukur katanya ya. Suruh bersaksi katanya kesaksian pimpinan Tuhan ini ya. 其实我 kalau ada yang tahu ya, 我是现在是当Santa Laurencia Alam Sutra 的汉语老师，现在我教的是初中班，初中七八九都有呀。jadi 7, 8, 9, 7 itu intermediate class，然后8, 9是 basic 呃初级班ya。呃ini sebenarnya tantangan paling besar seperti itu. 真的，我感觉在这里，好像每次上帝安排我到一个地方，挑战他的tantangannya semakin besar gitu. Bukannya kayaknya pindah bermaksud untuk lebih baik, kok malah makin parah gitu ya. 好像以前我认为，在巴华已经很忙了，已经够忙了，但是呢，不够。Ternyata tidak cukup. Saudara-saudara, ya sampai di sini saya merasakan benar-benar yang tahu celi. Mungkin karena dulu aku berasanya lumayan cingsong ya. Di Mandarin Club itu nyaris nggak ada ini sih. Eh 作业nya ya, 一个呀够了 gitu ya, nggak ada gimana gitu. 然后到小学也是，我觉得cuma ajar 阅读课 itu 一个星期，虽然 10 kelas semua uh, kelas 2， 但是呢，我觉得没有什么lah gitu ya. Tugasnya juga 1 semester mungkin cuma 2 gitu ya. Ya 1 atau 2 忘记. 到这里 semuanya ada gitu ya. Mulai dari dan saya habis kata-kata ya, paling paling parahnya adalah itu kadang-kadang tugas itu bertubi-tubi gitu karena kelasnya semua ini ya gitu ya. Jadi kalau di Papua itu kan 主课老师只教2个班， jadi muridnya itu ya udah walaupun 10 jam 一个星期 10 个小时 gitu ya, 10 JP gitu ya, tapi cuma 2 kelas, jadi kalaupun ya 2 kelas 60 lah ya maksimal gitu, jadi periksa tugas apa gitu ya selesai gitu ya. 但是这个我教9个班，9个班是270，大概270个学生， jadi kayak kalau ada tugas, jangan ngomong tugas lah ya, udah nggak ngomong tugas lagi aku. eh Kuis gitu ya, kuis, dictation, tambah lagi daily test gitu ya, kayak ulangan harian, itu berentet bertubi-tubi 270, bayangkan ya. Jadi kuis 270, karena sekaligus, jadi hampir ya minggu ini misalnya
pertemuan ini kelas ini tahu belum selesai koreksi mereka tahu ya kita harus ikutin kelas kuis yang lainnya gitu kelas 9 dictation ya gitu ya wah 这个真的很我感觉好像pekerjaan yang tiada akhir adalah mengkoreksi gitu ya mengoreksi. Udah tayang terus ya. Itu bukan cuma kejar tayang langsung nggak ada waktu Langsung tayang kayaknya. belajar tips dari 老师 Mega nih. 周老师，你来破一下， Gitu. Ya, Laushe, saya lebih banyak lagi. 500-an loh. Kebetulan. 嘛，七八九十十二 masing-masing berapa itu ada kelas lah? 5 kelas, Laushe. Jadi kalau misalkan Ikepan, yo tingxie, jadi kita suruh kayak rang 学生们检查一下 kita tuker gitu sih, Laushe. Jadi kayak Masalahnya nggak ada waktu untuk itu sih 老师，我们的时间我感觉好像我知道这样的，tapi我好像感觉没有时间。然后呢，我不相kita 我不是不信学生，但是呢，他们自己写的有一点不对，我不让他们检查听写。他的方法是给其他的学生来帮改，这样。Yeah，我知道，但是呢，问对，题就是还是老师，改汉。他们kan听写 aku selalu koreksinya adalah 他们的写法笔画nya，sedangkan 笔画 mereka aja nggak benar gitu loh, 所以呢，对我来说aku nggak bisa karena mereka dari dulu mungkin cincai lah gitu ya, cincai lah gitu. Aku selalu prinsipku gini，他们说那老师dulu nggak apa-apa，oh itu 老师dulu，不是我。aku mungkin agak yen, tapi 对我来说menurut aku kadang-kadang kita mungkin dari dulu kita seringkali oh lost it's okay lah it's okay ya gitu ya mungkin waktu SD gitu kita biasa oh udah kamu udah bisa nulis ini oh 很棒了 gitu ya tapi 初中学生不能我觉得gitu mereka harus sadar oh ini salah kamu dulu tulis salah langsung nggak mau kesalahan ini berlanjut jadi 我要短掉 di itu aja tuh mereka masih pasti akan ngulang lagi loh di next dictation itu pasti akan kesalahan lagi. Wo yang sesimpel nulis wo aja mereka 不是写横 tapi nulisnya miring gitu loh. Jadi 对我来说 gitu ya. Itu kayak gatel. Jadi aku harus salahkan supaya mereka tahu itu salah gitu. Sedangkan session lain kalau ngelihat sedangkan mereka semua banyak gitu yang tulisnya salah begitu. Kalau temennya periksa, "Langsung ini salahnya apa?" Ya salah kamu nulisnya miring gitu aja sesimpel itu jadi mungkin buat Lauscherman gitu ya kadang-kadang kita wah apa ya kayak it's okay lah gitu loh nggak apa-apa loh salah sedikit 其实在汉语当中 saya juga banyak belajar gitu 如果有人 karena aku ingat dulu 以前有在 ELC 在那个di Taiwan ada satu teman gitu ya roommate gitu ya yang dia tuh sesimpel saya cuma salah sebut Hanguo sama Hanguo itu setiap kali 我说错 pasti dia akan ralang Hanguo sampai akhirnya aku oh iya 我错了 sampai akhirnya saya bisa gitu Hanguo gitu jadi sesimpel itu dan itu yang aku mau gitu maksudnya mereka tahu kalau kamu salah dan langsung tidak bisa mentolerir kesalahan ini. Karena kalau kamu salah terus, ini kamu bawa terus sampai kaucung misalnya mereka belajar lanjut ambil Mandarin dan atau bahkan kuliah gitu dan nanti mereka waktu disalahkan lalu mereka bilang nih ke langsungnya, selama ini saya tulis nggak apa-apa kok bener. Lalu selama ini langsung saya membetulkan kok nggak apa-apa. Sorry gitu ya. Jadi seringkali itu saya nggak mau kasih ke murid dictation. Kalau misalnya lu kok kuis yang, biasanya nulis arti, oke lah, it's okay, nggak apa-apa gitu ya, arti ya nggak apa-apa lah, mekuansi gitu, atau pinyin gitu. Saya suka mereka koreksi sendiri gitu. Pinyin, coba nada kalian yang mana, tapi it's okay lah gitu. Maksudnya, yang simple gitu. Tapi si Hanzi, 对我来说, ini kesalahan yang kita akan terus buat
Larsemat. Kalau misalnya kita buat mereka, oh ya, mereka sendiri nggak sadar gitu kalau mereka salah gitu. Dan mereka masih tanya sering kali Larse kalau aku salahin gitu. Larse salahnya di mana? Oke, Yang oke. seperti itu aja yang kayak gitu. Nah, gitu ya. Maksudnya, soy sama saya Ya, nggak bisa tolerir gitu loh. Karena ternyata lausku yang di sebelah dan aku sebenarnya aku bersyukur satu pihak sampai di sekolah ini aku ketemu dengan walaupun laus yang satu lagi yang diangkat jadi wakil kepala sekolah tidak banyak kami tidak banyak ini gitu kadang-kadang ya, karena dia juga punya kesibukan gitu. Tapi 我旁边的老师 dia juga cukup lama gitu di sana ya. 他已经10多年了，13大概lupa sudah belasan tahun di sana. 所以呢，他也是对汉语很热情kayak bener-bener yang 很严 gitu loh. Jadi dari ini ternyata kami berdua punya banyak kesamaan dan sering diskusi. Oh, iya ini nggak boleh nih, nggak boleh gitu. Dan aku senang karena dia juga orangnya gitu ya, agak-agak ketat gitu loh, agak strict gitu dalam terutama mau Hans kayak mau eh, apa 中雕。intial什么的gitu ya. Jadi dia adalah teman teman saya. Dia sampai bilang baru kali ini saya dapat yang teman yang se ini gitu ya, se apa ya, yang sama Ya, sama ininya gitu. 如果我们讲什么，我都能kayak 能理解。mengimbangi gitu loh. 对对，因为我两个 kayak ada punya prinsip yang sama gitu ngajar ini gitu. So ini eh, jadi kami gila sama-sama gitu ya. Tapi satu hal gitu ya, kayak tadi ya dibilangnya kemarin ya, eh, memang cukup berat sebenarnya di sini gitu ya, karena koreksi belum lagi di situ ada yang namanya AP project gitu ya loh ya. So ini itu 我们要一个一个看 gitu 他们的句子啊什么的 gitu karena buat aku itu penting gitu ya 我们要看 gitu. Jadi seringkali mungkin kita mungkin kadang-kadang secara tidak langsung kita cuek terhadap maksudnya bukan cuek ya kayak it's okay lah cincai gitu. Tapi jangan salah kadang-kadang ketidak it's okay ketidakstrikan kita membuat kesalahan ini berdampak terus gitu loh. Dan ini terlihat gitu, 我学生 gitu, 很多 mereka bahkan tidak sadar kalau itu salah gitu. Seringkali kita gitu ya dalam hidup, kita melakukan terus tuh kesalahan-kesalahan itu, kita nggak sadar kalau itu salah kalau tidak dikoreksi. Anak kecil kan juga gitu ya, kalau misalnya, nggak apa-apa ya masih kecil nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya itu salah gitu. Dan aku berusaha memutuskan itu gitu, nggak boleh terserah kamu lause kamu dulu oke buat Ya, lause nggak oke gitu iya jadi mereka sering tapi dari situ aku belajar gitu mereka jadi menulis dengan lebih rapi gitu mereka oh iya eh, dia tahu saya akan dia suka bilang lause tulisan saya emang begini oh lause suka peduli tulisan kamu berantakan yang jelas tulis Mandarin kamu nggak boleh berantakan ya gitu ya jadi mungkin karena mereka tulis bahasa Indonesia aja berantakan gitu ya apalagi tulis Mandarin oh ya kalau gitu kamu harus belajar tulis lebih rapi aku ya. bilang gitu karena kamu kasih Lause lihat bukan kamu yang baca tapi Lause yang baca jadi buat aku kamu tetap harus rapi dan goresannya harus benar sedikit-sedikit akhirnya belakangan aku oke lah sedikit ya sedikit Lause tetap harus kurangin tapi Lause nggak mau membetulkan saya tetap prinsip saya adalah kamu harus tetap dikurangin tidak betul karena ini nggak betul gitu tapi Lose berbaik hati untuk berikan kamu sedikit pengurangan gitu ya daripada kamu salah semua jadi mereka selalu kamu pilih Lose salahkan atau Lose kurangin Lose kurangin setengah atau Lose salahkan semua oh ya udah Lose nggak apa-apa lagi gitu ya jadi mereka kadang dapat 99,5 mereka harus terima gitu karena itu tidak bisa ditolerir buat mereka IPA Python kadang-kadang orang selalu merasa saya nilai saya 100 loh ya IPA Python padahal nggak harus gitu mereka harus betul belajar dari saya betul dan mereka harus belajar kalau itu salah ya udah kurang gitu nah itu seringkali kan kita maunya perfect nilai saya benar padahal kamu nggak pantas loh untuk dapat nilai 100 gitu loh ya itu saya bilang emang nggak menurut kamu pantas dapat nilai 100 aku sampai bilang gitu karena ya itu mungkin aku yang
nggak mau mereka terus melakukan kesalahan itu. Ya, balik lagi gitu ya. 是一 Tahun ini dari ya 嗯 dari Januari tahun lalu waktu itu masih sebenarnya aku masih part time gitu ya. Part time nggak langsung datang ya datang cuma ngajar gitu ya. Tapi 然后我感觉 kayaknya kalau cuma part time aku nggak ada keterikatan gitu sama murid gitu. Jujur buat aku em 我知道老师们 tadi ada wah kalian sangat ini sekali gitu. Kalau saya mengajar adalah mengajar. Karena aku orangnya tidak gampang ingat loh dan tidak gampang untuk eh, jujur sebenarnya memang ini sih ya aku nggak gitu peduli gitu. Maksudnya, oh kamu mau di rumah seperti apa? Maksudnya gitu ya. Maksudnya dalam arti kita nggak bisa loh Syed, dengan begitu banyaknya murid lalu semua kita harus jangkau satu persatu. Kadang-kadang susah gitu ya dengan kondisi sekolah gitu. Makanya aku kadang-kadang suka privat atau di les kita bisa sharing gitu ya. Mungkin loh cuman kalau kelasnya lebih kecil kita bisa sharing lebih banyak gitu. Tapi kalau di sekolah nggak memungkinkan seperti itu gitu. Em, Biarlah dia masalah dia itu kita bukan psikolog, kita bukan keluarganya dia. Jadi kalau terlibat terlalu jauh juga kita yang akan susah gitu ya. Maksudnya dalam arti itu bukan tanggung jawab kita juga gitu loh. Maksudnya loh Syah. beda lah Karena kalau sekarang ya itu sih mungkin hanya sekolah beberapa murid yang memang bermasalah gitu terus ya kita atau ya, hmm. dikasih dengan Kadang-kadang aku juga ya mm-mm, iya. beda sih, Dan sebenarnya sekolahku prinsipnya sebenarnya gampang loh. So, maksudnya gini, kalau kamu nggak bisa di sini ya it's okay. Kamu fokuskan di pelajaran lain mm, yang lebih maksimal. Jadi aku orangnya gitu loh. Dan Wocu tahu gitu. Kita semua orang di sini saya juga sadar gitu. Kita semua punya talenta masing-masing begitu kan ya. Jadi buat aku ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak bisa Mandarin. Kamu nggak bisa dapat nilai bagus nggak apa-apa. Tapi minimal kamu 50 bisa lah ya gitu ya. Minimal 50 lah gitu. Karena di sekolah ini juga lumayan standarnya karena kalau kurikulum Merdeka itu 50 loh. Syed. Eh, Standar untuk kelulusan adalah baiknya cukupnya itu 50 gitu. sama kan ya Jadi kenapa? kayaknya 每个学校都针对呀，masih ada sekolah lain yang 他比较不是，高ya bisa masih ikut KKM begitu loh. 其实我觉得 ya udah 没关系 gitu loh. Lalu juga nggak nuntut banyak-banyak kalau yang penting kamu pelajaran lain nggak masalah kan gitu. Kalau kamu pelajaran lain nggak masalah ya it's okay gitu buat saya sendiri karena 我知道 gitu. Zaman saya sekolah pun saya juga nggak bisa semua gitu. Jadi kita seringkali kita nuntut, oh kamu harus nilai bagus ya enggak. Sorry, aku juga bukan orang yang menuntut oh nilai kamu harus bagus enggak. ya Eh, Kita belajar untuk proses. Maksudnya, proses kamu nggak bisa, oke, remet, remet. Dan ternyata dari sini aku juga lihat gitu, murid-murid yang memang benar-benar yang walaupun dia tidak bisa, tapi dia belajar untuk, oh iya ya, dia sudah mulai mengerti, Laoshi maunya gini loh, dan dia em, mulai untuk berproses gitu. Jadi, 他有进步 gitu, pelan-pelan, 我看到我学生 yang awalnya yang benar-benar yang apa ya yang他真的写的比较乱gitu ya yang tulisannya berantakan lalu aku ngeliat oh iya dia ada improve ya gitu dia mau tulis dengan lebih rapi. nggak belajarnya aja sudah itu ya izin Eh, ya kasih kasih improvement gitu ya terus 对，嗯虽然累gitu ya，感觉有很多我真的di sini belajar benar-benar yang mengandalkan Tuhan banget karena setiap ini, aduh Tuhan tolong semoga sistemnya belum ditutup hari ini gitu ya benar-benar yang cinta langsung benar-benar di sini yang berasa kejar-kejaran waktu itu saya bisa nggak tidur ya itu langsung sampai bilang gitu ya beneran 1 minggu itu tidurnya kayaknya cuma 2 jam, 2个小时. Nggak tahu kenapa ya, karena memang 真的我们时间kayaknya 每天只有教书，嗯我们没有时间检查. Kami benar-benar nggak ada waktu untuk koreksi gitu. Nggak ada waktu untuk koreksi karena jam kami full. Dan ini bukan cuma aku yang rasa karena lausnya sebelah juga. Dia bertahan karena dia punya anak di situ. Oh, bukan sih, maksudnya Tuhan kayaknya aku benar-benar nggak bisa gitu ya. 要放弃 benar-benar yang tapi 我说 ya udah
jalankan saja dulu yang di depan mata gitu. Bener-bener yang saking capeknya kali ya loh, sampai biasanya aku mau donor tidur 5 jam udah cukup. Kemarin tuh hari Minggu mau donor tidur sudah 8 jam malamnya sampai masih trombositnya masih rendah. Jadi Soina itu saking, tapi menurutku itu adalah bagian dari Proses ya. ya Proses. bagian dari proses, bagian dari ya, walaupun saya nggak memilih ya, jangan loh Semen. Kalau ada yang bisa, jangan ya loh Semen. Don't follow this at home ya. Iya, nggak semua orang sanggup seperti saya gitu ya. Saya bisa Betul, dua betul. Oh dua iya. jam tidak bertahan, tidak tidur, dan itu benar-benar paginya saya kerja lagi gitu ya. Itu benar-benar eh, saya harap sih enggak gitu ya. Cuman Meo Chiang gitu, karena yang lain mau mau contoh saya pun enggak. Dan saya bersyukur sebenarnya satu sisi. Wah, hai Pun gitu, nggak ada tanggung jawab secara ini gitu ya, secara moral, secara moral nggak ada tanggung jawab kepada keluarga gitu ya. Jadi mau sampai jam berapa itu bebas gitu, dan aku prinsipnya ya pokoknya harus selesai gitu. Kalau memang ini sebisa mungkin selesai gitu, mau begadang gitu ya. Jadi em, ya tahun ini memang benar-benar yang tahun yang lumayan berat dalam pekerjaan. Maksudnya gini ya, satu sisi pekerjaan sebenarnya nggak berat gitu, tapi banyak hal yang harus dikerjakan yang bikin itu menjadi rasanya berat gitu, rasanya berat. 但是呢 ini mungkin bagian dari proses yang Tuhan ajarkan. Aduh, ya udah gitu ya. Setiap ini tantangan gitu. Tapi ya itulah. Gue bilang, aduh Tuhan, saya nggak sanggup kayaknya. Tahun depan nggak sanggup kayaknya. Kalau harus mengulang mengulang ritme yang sama gitu, rasanya, oh, 还是要想到身体啦呀，身体 tuh, makanya balik lagi, 就是没有人 hmm, kalau sekolah kan nggak akan perhatikan itu iya, nah, tuh, kan dari diri tuh, sendiri gitu，他们都不会怎么样嘛，所以我们uh, 自己的 limit kita sampai kemana sih gitu。tuh, aku sampai ini mungkin merasa bahwa ternyata waktu kita nggak cuma buat murid loh, loh Shuman. Waktu kita nggak cuma buat orang lain, tapi juga buat diri sendiri. Aku Ya, dulu juga sering kali waktuku memang banyak, sekarang kayak orang lain semua kayak orang gitu. Tapi aku sadar gitu, bahkan keponakanku aku sadar mulai mulai ini gitu kayak dulu kan di Papua, 我在宿舍 gitu ya, di asrama. 然后呢 nggak sering ngajarin ponakanku gitu. Lalu sampai di sini dan ternyata gitu ya, mereka seneng gitu kalau aku yang ajar gitu, kalau tiap kali tes gitu. Dan aku berasa kayak kok 我教别的人，我教别的学生， tapi aku nggak ajar, waktuku untuk mengajar keponakanku sendiri nggak banyak gitu. Tapi aku melihat gitu waktu aku mencurahkan ini gitu buat ponakanku, nilai mereka bagus loh gitu, dan mereka seneng gitu belajar Mandarin. Dan ini menurut aku yang salah satu yang aku merasa bahwa em, ya itu salah satunya gitu, keluarga dan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita itu jauh lebih penting dari cuma sekedar saya kerja cari uang. 对对对，Ya, 还是 buat aku seringkali eh, mengajar ini gitu ya, cuma sebatas dari ini pekerjaan, ini tanggung jawab, ini sekedar cari uang gitu. Tapi kita tidak sadar bahwa mungkin keluarga kita butuh kita, keluarga kita em, ya gimana ya, kita kita butuh mencurahkan waktu kita untuk keluarga kita juga gitu. Dan harus aku wow pasti. kayak prinsip China ya, yin dan yang harus balance. Hmm, Ya, jadi iya tuh. di dalam iman saya gitu, Tuhan tuh yang di tengah gitu. Jadi semua Hmm. yang di dalam kehidupan kita itu di sekeliling gitu. Tuhan yang kasih kita kesempatan tuh bisa jadi papa, bisa mama, jadi guru, jadi anak, jadi teman gitu. Jadi ini harus balance gitu. Kadang-kadang karena aku melihat gitu, mungkin karena adekku nggak punya background guru juga gitu. Kadang kalau yes sih, 我朋友说 emang kesabaran ibu untuk mengajar anak itu lebih tipis gitu ya. Jadi 我教我外甥 gitu ya, saya ngajar keponakan, 他们比较喜欢我教他们, dan itu mereka lebih lebih masuk gitu, Iya, dan iya. nilainya bagus gitu. Jadi aku bersyukur gitu di sini aku belajar bahwa oh iya, ternyata dan ternyata kok kayaknya waktu aku em, aku nggak bisa gitu bawa pulang kerjaan terus gitu. Aku kenang begitu karena keluargaku butuh aku gitu loh. Walaupun ya bukan bukan anak kandung gitu ya. Kan buat aku mereka itu yang
yang aku didik dari kecil gitu, dan mereka kan dekat sama aku ya, cukup dekat sama aku. Jadi em, mungkin secara nggak langsung gitu ya, kayaknya apa Diingatkan lagi. eh, bakat talent, Tuhan kasih talenta bahasanya juga ngalir ke mereka gitu, karena di antara ponakanku yang paling parah tuh bahkan Mandarin dia yang paling bagus gitu, Ah, pelajaran Mandarinnya paling bagus tuh. karena Jadi dan dia terinspirasi. merasa senang gitu. Jadi mungkin karena dia suka gambar dan agak ini gitu ya, jadi dia, nah 我感觉 kenapa ya aku ngajarin orang lain gitu loh, tapi 我自己的外甥没有时间教他gitu. Jadi mungkin ini yang bikin aku untuk, wah, ini kayaknya nggak bisa juga gitu. Kalau Pikir, kalau kita hanya 还在挑 fokus 战自 kepada 己。Iya, begitu.对 ya, Ini jadi sampai waktu liburan ya. Eh, iya Ayu berasi kembali ya. iya, jadi Fokus. makanya saya cuma kemarin apa lumayan eh hen henmang henlei gitu kan Ci. Tapi kayak bentar lagi libur gitu, bentar lagi libur gitu ya. Ponakan saya juga tiap kali teman ya wo maksudnya kayak main sama mereka gitu. Sebentar ya, tunggu libur ya gitu. Jadi em, apa Benar-benar ya sebenarnya, libur ini untuk heeh, libur gitu ya. Terus tuh tuh jadi tapi maksudnya aku tahu gitu ya, ini sharing apa sih ini sebenarnya. ya lah, kita udah dapat cukup lah ya. Ya, Oke. cuma aku cuma pengen ya tahun ini agak-agak berat gitu, tapi tahun ini yang akhirnya lewat gitu ya, dan kayaknya serasa mungkin saking sibuknya berasa cepat sekali, nggak tahu sih yang lain gitu ya, kayak aku berasa kayaknya baru masuk tahun baru udah sampai di akhir tahun gitu. Tapi ini yang mungkin ya karena kamu terlalu capek, jadi kamu cepat-cepat aja akhiri. Tuhan bilang gitu 加 ya. 油加油，所以呢，真的，每个老师加油，我们彼此加油。tahun depan akan ada tantangan yang lain. 对对对对对，但是呢, apapun gitu ya, apapun itulah gitu ya. Jangan jangan kita em, misalnya terutama dalam dalam pendidikan gitu, jangan kita mentolerir hal yang oh ini salah, it's okay gitu. Jangan kita mentolerir kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya kita bisa perbaiki dari awal gitu. Saya hmm, sampai bilang ini siapa ya losunya dari SD gitu ya. Kenapa dia bahkan nulis wow dan mereka tidak menuruti eh, tulisan apa 他没有他计划，的笔画顺序juga 没有 enggak, jadi kayak nggak ngikutin, jadi suka-suka mereka gitu loh, nulisnya dari mana ke mana. Lalu saya selalu bilang pantas aja kamu nggak hafal-hafal gitu, karena kamu nulisnya berantakan inti. dari timur ke barat langsung gitu, kayak kayak berantakan. Bahkan satu yang lebih futsal, saya pernah cerita sama Lausha kayak kayak dia tuh belajar 听写 dengan 打字. Oh iya Saya iya. bilang, ya tuh, kamu tingsi, tapi kamu tatzi. Apa yang kamu pelajari dengan itu gitu loh. Jadi banyak hal yang saya rasa di sini eh, saya perbaiki gitu. Dan bersyukur sih itu murid-murid banyak yang juga yang mereka walaupun di ini gitu mereka nggak menjadi sebel gitu ya sama Mandarin gitu, tapi ada juga yang malah makin cinku gitu, walaupun em, apa ya, walaupun masih banyak sih gitu murid-murid yang eh, nggak syukurnya nggak terlalu banyak yang kurang gitu, tapi mereka pelan-pelan kelihatan Betul. gitu. Reformasi itu perlu pengorbanan. Iya, itu sih. Oke. Kalau saya bisa gitu, kalau misalnya cuek aja, ah ya udah, cincai lah ya gitu ya. Tapi saya nggak mau gitu loh. OK OK OK，对，谢谢好了，杨文老师，谢谢你分享。那我谢谢。接下来的环节是请李老师给我们猜歌游戏。Habis itu kita 一起唱歌就一起合照呀。李老师，OK，我这里有6首歌，然后每个歌我只有播放棒哦。然后1分钟ya, 1 menitan. Nah satu nih, menit satu lagu atau gimana? iya 1 menitan satu lagu. Oh, oke oke. Aku jadi juri ya. Iya, aku random ya,有猜前面的，有猜中间的，还有后面也有的。哦，OK。OK，老师不要睡觉呀，等一下有奖的哦。来，Konsentrasi loh, konsentrasi. 我这对呀。里
那大家准备好了吗？我准备好了？我放第一啊，第嗯，一个这个比较简单的，我觉得你们应该知道的。流星流雨，星雨，黄明明老师开始。benar 对 ya？对，流星雨 X 的，嗯还有这首歌也比较旧的，应该大家都知道harusnya ya。查来，朋友，哦，对，我忘记了，对，朋友，你们两个不能玩了，这个是你们年代的歌。 teman karaoke bareng kayaknya loh, Shi. teman karaoke. 好，是的，satu。Next。下一个这个，悄悄我唱睫毛，是你最美的记号，我每天睡不着，想念你的微笑，你不知道你对我多。 Kalau siang Cisei, iya nggak sih? apa sih？ Tan ikutan, itu lagu-lagu 看 ini. 不看？错看了，小甜蜜吗？还是小酒窝？汪苏泷的歌。 Wang Sulong benar nggak? bukan。 Cewek cowok, jejelin. Iya benar. JJ. Iya, iya, betul betul. Dijelin ya? Jejelin. Oh, Benar dong berarti Sharon ya. J. Jejelin atau Wang Sulong? Enggak, Jejelin. Lin Junjie. Berarti Lia yang menang ya. Iya. 小酒窝。 Oh, 我不知道他的 nebak. judulnya nggak tahu. 是那个美凤也是小主哦，你也说小主哦吗？小酒窝。Tadi Iya, ada cewek cowok kan? Xiao Yang Chu pertamanya Wo. salah terus aku jawab lagi sekalian. Oke, berarti Chen Lia 老 Jadi 师。 yang mana sih? Ya, Oke. Oke, 下一个。想用一杯 latte 把你灌醉，好让你能多爱我一点。暗恋的滋味，你不懂这种感觉，早有人陪的你永远不会看见你和他在我面前。 Masuk Spotify. Nggak tahu judulnya, aku nggak tahu judulnya. Oke, skip. Apa ini 老师？ ya. 知心乐队 Sam Lee 的。 Family. Oh, oke. Skip ya. Ini juga 比较简单。 Nasienian. Puisi ya, iya nggak sih? Iya betul. Nggak boleh. Dia udah salah. Oke, yang 好的，last one。 last one ya，周老师、嘉威、莎老师当然才有了哈。王明珠老师，哎呦，加油！黄美凤老师juga，哎，udah ya tadi ya，oke，加油！缓缓飘落的枫叶像是你，我便忍住过温暖睡梦的秋天。黄明珠说了， Apa？ Aku lupa judulnya ya. Tapi lagunya Jeco dia. Iya，周杰伦的歌，风。齐老师知道吗？忘记了，自己知道 Jeco 的。 ya udah deh，王明珠老师berarti ya。 Yeay. Oke，还有吗？还有 stop 吗？没有啦。没有。OK，哎呦，其他老师失陪了，失陪了。OK，最后一个环节就是我们一起唱歌呀。全部我们每一位这里的老师们呢，能够到今天也不简单，但是呢，我相信有神的带领呀，我们能够有今天都是神的恩典。所以呢，我们一起唱这首歌吧，《恩典之路》。看得清楚吗，老师们？清楚。 OK，好的，你要不要放大？不用了呀，给你啊。
走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你的法求让你的道路照实。你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。Oke, sampai sini aja deh. 谢谢。OK，谢谢大家。今天我们先合影呀。徐老师，你还没睡着吧？徐老师，来，我们一起合影。foto bareng ya。王明珠老师，王明珠老师，你在吗？老师kalau apa? Kalau backgroundnya nggak bisa, nggak usah pakai background juga nggak apa-apa ya, 徐老师。Ya, gini aja nggak apa-apa ya. 这样子看起来比较年轻。Oke, ya Wang Minju 老师 juga, soalnya itu merah-merah nanti. Itu ada siapa OP-nya si Li 老师. Itu udah dibaptis loh. Lucu banget coba. Wang Minju 老师，你在吗？王明珠老师，你在吗？bawa anak-anak ini pamer. Ini 那个温老师也有不是吗？你也有小小的那个，你的宝贝在哪里？ 老师 juga ada tuh Popeye-nya. 是谁？周老师。周老师也有，对对对对 Udah 对， tidur老师. Saya temui itu bang. Wah, cute hidup banget sehat punya Om ya. 老师。周老师的狗狗啊，他们也有啊。你看他们这个，周老师也有小狗，他说，都温老师也有。达拉也是有小猫，你有小猫啊？达拉有。他啦，哦，对对对对对，我至少在这儿。是。还有1, 2，笑一笑，西瓜甜不甜？甜，yeah，OK，谢谢大家。Sebelum 谢 kita 谢老师。ya kita minta 周老师帮忙我们做一个结束祷告呀。Kayaknya 慧玲老师udah 离开了。慧玲老师 sekarang tuh apa posisinya di China ya，正在修那个研究所ya dalam 2 bulan ini
program S2-nya di sana gitu. Kita doain dia ya, juga dia baik-baik juga di sana. Oke, 来，周老师，请。还没有打开麦克风呀。 Oke, loh teman, kita bersatu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami dapat berkumpul di tempat ini walaupun dengan online Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap lause-lause di sini yang sudah memberikan kesaksian atau sudah membagikan sharing untuk kami Tuhan. Kami berdoa untuk kami selalu bisa terus kuat dan terus bisa mendidik anak didik kami dengan penuh kesabaran dan penuh dengan tanggung jawab Tuhan. Juga berikan hikmat kami untuk terus bisa mendidik anak murid kami Tuhan hingga nanti sampai tahun ke depan Tuhan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk lause-lause yang lain di mana mereka yang sedang yang mungkin ada di Cina sedang S2 juga Tuhan, berkati Tuhan pimpin setiap uh, apapun yang dikerjakan, Tuhan juga buat berhasil. Juga untuk lase-lase di sini juga yang memiliki kerinduan dari masing-masing Tuhan jadi keluarga dari diri sendiri Tuhan, biarlah Tuhan yang dengar, Tuhan yang kabulkan untuk semuanya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin beristirahat, biarlah istirahat kami ini menjadi juga berkat Tuhan, dan kami pagi bisa bangun dengan badan yang sehat, dan kami bisa melakukan setiap aktivitas yang kami akan lakukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Sherry Lause beserta ILC ini Tuhan, biarlah terus bertumbuh dan berkembang juga untuk menjadikan berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. 谢谢大家，晚安。晚安，老师们。安老师。